Yeah, good evening children. Today on the demand of students' interest, we are going to learn about the skin. What is the skin? Skin is a sensory organ, one of the sensory organ. How skin looks like, what is the anatomy of the skin, what is the structure, functions, and how is it is protecting us from foreign particles and sun and UV rays. These are the topics we are going to deal in depth. Okay, yes, let us get into the topic now. So in the when I gave homework, most of the children have done their homework. You clearly stated that there are three layers of a skin. How many layers? Layers of the skin. There are three layers of the skin. What are those? Let us point out here. The upper layer is called epidermis. So middle layer is called dermis. Okay. Dermi powders. We will see dermi powder, dermatologist. So dermis is nothing but skin. So the skin experts are called dermatologists. Okay, na? So there are three layers of a human skin. First one is epidermis, second one is dermis, third one is hypodermis. So we know that skin is the largest organ. Yes or no? This is a sensory in nature. Sensory is nothing but we can feel. We can feel heat, cold, dry, everything can be felt through our skin. So when you felt fever, so what happened, your mother will check out your skin. What is the temperature of the body can be noticed with the help of skin. If you once touch the skin of the infected person, that is the fever affected person, the temperature of the body is being very high. It is reflected with the help of the skin. If you don't have skin, how could one can measure the temperature of the body? Yes, the body itself is nothing but completely it is enveloped in the skin. Okay, it is enveloped in the skin. So underlying last layer is called hypodermis, middle layer is called dermis, upper layer is called epidermis. These are three important layers of the human skin. So basic understanding I am giving, not much deeper. Okay na? So what happens, what is the nature of the skin? The nature of the skin is elastic in nature. So elastic, why it is elastic in nature? You people, when you are born very small, then how could you being stretched? పుట్టినప్పుడు చాలా చిన్నగా ఉంటారు. సో హౌ యు ఆర్ గ్రోయింగ్ ఇన్ హైట్ as you are growing in height, what happened, your skin is also extending. Okay, your skin is also being stretched to whatever height you are growing. So this is nothing but the skin has the elastic nature which is extending with your growth. Okay na? And it is regenerated. So what happened, during the course of time the skin also releases out its toxic materials. Sometimes dead skin layer, sometimes dead skin layer also been removed out. So కొన్ని సందర్భంలో మన చేతి నుంచి తెల్లగా పొట్టులాగా వెళ్ళిపోతుంటుంది కదా, చర్మం ఊడిపోతున్నట్టు అనిపిస్తుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఓల్డ్ స్కిన్ ఈజ్ రిప్లేస్డ్ విత్ న్యూ స్కిన్. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ రీజనరేటెడ్. సో ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ జనరేటెడ్ అగైన్ అండ్ అగైన్. ఒకసారి మీ చేతికి ఏదైనా గాయం తగిలింది అనుకోండి, వాట్ హ్యాపెన్, సో ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఇట్ విల్ బీన్ రికవర్డ్. ఓకేనా, రికవర్ అయిపోతుంది. అక్కడ మనకు గాయం తగిలిన ఈవెన్ ఇక్కడ ఒక ఊండ్ తగిలి అక్కడ నుంచి రక్తం వచ్చేసింది అనుకోండి. సో ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ వాట్ హ్యాపెన్, after applying some creams, after taking treatment, what happened, that skin will appears to be same as it is లా ఉంటుంది. అసలు మనకి ఎక్కడ గాయం తగిలిన విషయం కూడా మనకు తెలియనంత ఇదిగా ఉంటుంది. why? Because this is the nature of the skin. It is has the ability to regenerate. Okay, it can regenerate again, it can produce its cells and being appear as it is. Okay na, that is called regeneration. Okay na, yes, coming to the next point here. Okay, yeah, so here dermis and hypodermis are also called subcutaneous layer అని కూడా అంటాం అనమాట. Here we will have other than one name, we have two names కూడా ఉంటాయి. So underlying what is there, muscles are there, muscles are there. So we have learnt about muscles in the human body. Okay, yeah. Here temperature is regulated with the help of the body. So this is what we dealt now so far. So see here, the color of the skin is what happened, changing in the surface, top of the skin, what it is color, it's brown in color. Yeah, coming to here, it is pink in nature. What it, here blood is flowing, so the color changed. Here subcutaneous layer, fatty layers are there, so muscles are there. So it is changing according to the
nature of the body, and sometimes genetic genes also plays a role here. Some people are white in color, some people dark in color, some people are brown in color. Why? Because this is due to the genetic information. Okay, genes అంటాం కదా మనము. సో మా మదర్ వైట్ ఉంది, నేను వైట్ ఉన్నాను, లేకపోతే మా ఫాదర్ బ్లాక్ ఉన్నాడు కాబట్టి నేను బ్లాక్ ఉన్నా. దిస్ ఈస్ ద కాంప్లైంట్స్ వి ఫ్రీక్వెంట్లీ హియర్ ఫ్రమ్ ద పీపుల్. వై? బికాస్ దే స్కిన్ టోన్. ఓకే, స్కిన్ టోన్ ఈస్ కాల్డ్ పిగ్మెంటేషన్. How it is affected? It is carried forward with the help of genes. ఓకేనా, జీన్స్ వల్ల మనకు అలాంటి లక్షణాలు మన పేరెంట్స్ అంటే హెరిడిటరీ వంశపారపర్యంగా ఉన్నప్పుడు మనకు అట్లాంటి స్కిన్స్ వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. So what the function of the skin? It protects us from UV rays. Direct UV rays ki expose కాకుండా ఉంటాయి. What we are not making expose, so sometimes we take x-rays to whatever the organ which is having damage, there we will undergo x-ray for if any damage occurs to the hands, bones, livers, wherever the part is been damaged and suggested అక్కడ మనం x-ray తీసుకుంటాం. ఓకేనా, only that part is been exposed to x-rays. ఓకేనా, these are very dangerous rays and being very rare గా చాలా అత్యవసరం అయితేనే మనం x-rayకి వెళ్తాం, లేకపోతే we avoid going for this one. ఓకేనా, సో లాంగ్ ఎక్స్పోజర్ టు యూవీ రేస్, గామా రేస్ విల్ ఎఫెక్ట్ ద స్కిన్. సో స్కిన్ ఉండడం వల్ల మన ఆర్గాన్స్ లైక్ కిడ్నీస్ కానీ, హార్ట్ కానీ, ఐస్ కానీ, ఎవ్రీథింగ్ బీయింగ్ ప్రొటెక్టెడ్. ఓకేనా, yeah, these are also protecting us from pathogens are nothing but bacteria, fungus, where are other microorganisms which are free, okay, which are freely moving in the air, can also affect our skin. So we say that yes, so if you leave your current city and go to your grandmother's city or somewhere for a long time, what happen? Your skin also become dark. That might be a problem due to that. So we can say that yes, అక్కడ వాటర్ పడలేదని కొంతమంది కాంప్లైంట్ చేస్తారు. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ ఆల్సో యాక్టింగ్, ఆల్సో ఇంపాక్టింగ్ అవర్ స్కిన్ టోన్. ఓకేనా, సో pathogens చూడండి, స్కిన్ బ్యారియర్ ఫంక్షన్. సో వాట్ హ్యాపెన్స్? స్కిన్ ఈజ్ యాక్టింగ్ లైక్ ఏ షీల్డ్, ప్రొటెక్టింగ్ షీల్డ్ లాగా మనను కాపాడుతుంది. ఎందులో నుంచి? ప్యాథోజన్స్ అంటే వైరస్, బ్యాక్టీరియా, టాక్సిన్, మాయిశ్చర్ నుంచి మన స్కిన్ అనేది మిగతా ఆర్గాన్స్ నుంచి మనను ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. సో సీ హియర్, దిస్ ఈజ్ బీయింగ్, సో సీ హియర్ all virus is given in green color, bacteria in orange color, toxins in dark brown color, moisture is in blue color. So what happened? They are trying to get inside. Okay, ఇక్కడ చూడండి, they are trying to get inside normal skin barrier. So see here, so what happened here? That is not accepting. Okay, this skin is not allowing these pathogens to enter into the body. Can you see here? Nothing is entered here. Okay, ఏమైనా ఎంటర్ అయిందా? nothing entered here, because here skin is acting as a barrier. So disrupted skin barriers function. So what happened? So due to some infections, కొంతమందికి స్కిన్ అలర్జీస్ ఉంటాయి, సెన్సిటివ్ స్కిన్ పీపుల్ ఉంటారు, సమ్ పీపుల్ వేర్ ఎఫెక్టెడ్ విత్ డిజీజెస్, వాళ్ళకి ఇమ్యూనిటీ పవర్ కానీ లేకపోతే ఎనీ అదర్ డిజీజెస్ ఉన్నప్పుడు, స్కిన్ క్యాన్సర్స్ కానీ అట్లా ఉన్న వాళ్ళప్పుడు వాళ్ళకి ఏమైపోతుంది? స్కిన్ ఈజ్ వెరీ వీక్గా ఉంటుంది. సో దే క్యాన్ ఈజీలీ attract all these microorganisms, bacteria into their skin. So chudandi, in this figure you can see, as I said, this brown color represents what? Bacteria emaindi that entered, penetrated into the skin. Can you see here? Penetrate ayindi. So here brown color lo emundi? Toxins ante vishalu, some other poisons like anything. Okay, that chemicals or something like that. So what happened? They laid on the skin. What happened? Due to the disrupted skin, ante the skin is being not in a normal position. Chudandi enta smooth ga soft ga undi. Coming to here, this is disrupted. So that might be affected infectious diseases or sensitive skin ankondi. So what happened? This bacteria is being penetrated into the layers of the skin. So what happens is here, so there is this antigens of the body is trying to fight, even though they enter the skin. In this case ikkada emana enter ainaya? Can you notice any sort of bacteria or virus entered here? Ikkada elanti bacteria gaani emi ledu. You can see here, it's a plain completely white color bubbles tho undi. Coming to here, you can see here green color virus, and here also virus, one virus, and
and this is toxins has been entered into the disrupted skin. So ivi enduku, because the skin itself is a weak and sensitive here. So అలాంటప్పుడు మనము స్కిన్స్ ఎన్ని రకాలు ఉంటాయో చూద్దాం. Yes ma, allowing any foreign particles, comparing hair to a cake. So here we can see 3 layers of a cake. In the same way we can notice 3 layers of the skin here. It is of underlying is subcutaneous or hypodermis, middle one is called dermis, and uppermost one is called epidermis. As you can see here, candle like structures, so which are penetrating from the skin and raising up. See, you can see here. So ఏమైతుంది, మనం కేక్ లోకి how we will insert the candle. So cake ఇలా ఉంటుంది కదా, we will insert forcefully into the cake. As it is soft, it can have the candle inside its body. In the same way మనకు hairs ఉంటాయి. సో ఏదైనా పెనిట్రేట్ చేయాలి అంటే how it must be sharp గా ఉండాలి కదా, that must be sharper. So what happened, how could a hair be penetrated into, how a hair is able to penetrate into the skin. సో చూడండి, నేను చెప్తాను ఇప్పుడు. ఇక్కడ కేక్ ఉంది, కేక్ సాఫ్ట్ నేచర్ ఉంటుంది, ఇట్ ఈస్ వెరీ సాఫ్ట్ అండ్ స్మూత్. ఓకే, సో క్యాండిల్ ఎడ్జ్ కూడా ఎలా ఉంటుంది, చాలా బలంగా రాడ్ లాగా ఉంటుంది, స్టిఫ్గా ఉంటుంది, వీ క్యాన్ పెనిట్రేట్. ఓకే, కమింగ్ టు హెయిర్, హెయిర్ ఎలా ఉంటుంది, వెరీ సాఫ్ట్ టెండ్రిల్గా ఉంటుంది. దెన్ హౌ ఈస్ ఎయిర్ గెట్ పెనిట్రేటెడ్ ఇన్ టు ద స్కిన్, లోపలికి ఎలా వెళ్ళింది, బికాస్ దాట్ హ్యాస్ హ్యావింగ్ హెయిర్ ఫాలికల్స్. వీటి చూడండి, దిస్ ఈస్ స్ట్రక్చర్, దిస్ ఆర్ కాల్డ్ హెయిర్ ఫాలికల్స్. ఇలా ఉంటాయి అన్నమాట. అవి లోపల గ్లాండ్స్ ఉంటాయి, ఆయిల్ గ్లాండ్స్ ఉంటాయి, అండ్ దే ఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఎయిర్స్ ఇన్ ఏ స్మాల్ ఫాలికల్ వే. దాట్ ఫాలికల్ ఈజ్ కమ్మింగ్ పెనిట్రేటింగ్ అండ్ కమ్మింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద స్కిన్. సో కొంతమందికి హెయిర్స్ చాలా థిక్గా దట్టంగా ఉంటాయి, కొంతమందికి హెయిర్ అనేది చాలా లైట్గా ఉంటుంది. ఎస్, ప్లీజ్ డోంట్ ఇంటరప్ట్ మా. all of you mute, అందరు మ్యూట్ చేసుకోండి. యా, సో దిస్ ఈజ్ హెయిర్ ఫాలికల్స్. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ హెయిర్ ఫాలికల్స్ విచ్ ఆర్ సపోర్టింగ్ అండ్ యాంకరింగ్ ద హెయిర్. హెయిర్ పైకి రావడానికి ఈ హెయిర్ ఫాలికల్స్ అనేవి సపోర్ట్ ఇస్తున్నాయి అన్నమాట. ద హెయిర్ డర్మిస్ టు రైజ్ అప్ సైడ్ ఆఫ్ ద బాడీ. ఓకేనా, టు ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద హెయిర్, సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద స్కిన్ పైకి రావడానికి వాట్ ఈస్ హెల్పింగ్, దిస్ ఎయిర్ ఫాలికల్స్ ఆర్ హెల్పింగ్ హెయిర్ టు రైజ్ అప్. ఓకేనా, సో మనం చెప్పినట్టు ఇక్కడ జెనెటిక్ జీన్స్ మూలంగా మన స్కిన్ టోన్ అనేది డిసైడ్ అవుతుంది. సమ్ పీపుల్ ఆర్ వైట్, సమ్ పీపుల్ ఆర్ బ్లాక్, సమ్ పీపుల్ ఆర్ బ్రౌన్ ఇన్ కలర్. సో వై దిస్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, సో ఇలా కలర్స్, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ పిగ్మెంటేషన్స్. వాట్ ఈస్ ద పిగ్మెంట్ యూ హ్యావ్. ఓకే, సో అండ్ కమింగ్ టు ద నేచర్ ఆఫ్ ద స్కిన్, స్కిన్ యొక్క నేచర్ ఎలా ఉంటుంది, how many types of skins are there, we have to check out here once. Okay na, let us get into the so yeah, so depending on the pores, dead keratin. So what happened, we have 5 types of skins. ఎన్ని రకాల స్కిన్స్ ఉన్నాయి మనకి, 5 types of skins are there. So first type, what I will say, is normal skin. Okay, which are called normal skin, shows no much reaction to dry or dryness or oily in nature. So second ఏంటి, dry skin ఉంటుంది, చాలా పొడి బారిపోతుంటుంది. they need not to apply any creams or oils. they don't I mean they have to appear to moisture. స్కిన్ ఎలా ఉండాలి, తేమగా ఉండాలి, కాంతివంతంగా ఉండాలి, దట్ మస్ట్ బి మాయిశ్చరైజ్డ్. సో వాళ్ళు డెఫినెట్లీ దే హ్యావ్ టు యూస్ క్రీమ్స్ అండ్ మాయిశ్చరైజర్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు మేక్ ద స్కిన్ గ్లో. ఓకేనా, కమింగ్ టు ఆయిల్ స్కిన్, ఆయిల్ స్కిన్ వాళ్ళది ఎలా ఉంటుంది, ఎవ్రీ టైమ్ ఆయిల్ ఈజ్ ఊజింగ్ అవుట్ ఆఫ్ దేర్ బాడీ డ్యూ టు ద గ్లాండ్స్. ఈ స్కిన్స్లో గ్లాండ్స్ ఉంటాయి కదా, గ్లాండ్స్ వాట్ ఆర్ దే ఆర్ డూయింగ్, దే ఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ హార్మోన్స్, ఆయిల్స్ outside of their glands. So when oily skin is there, ఆ గ్లాండ్స్ నుంచి బాగా ఆయిల్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. దట్ ఈస్ వై దే స్కిన్ అపియర్ టు బి డార్క్ ఇన్ నేచర్ అండ్ ఆయిలీ ఇన్ నేచర్. ఓకేనా, అలాగే సెన్సిటివ్ స్కిన్ ఉంటుంది, దే షుడ్ నాట్ ఎక్స్పోజ్ మచ్ టు సన్లైట్. దీస్ ఆర్ ద కేసెస్ ఆఫ్ సెన్సిటివ్ స్కిన్. అండ్ ఫ్లెషీ స్కిన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద అపియర్ టు బి ఫ్యాట్. ఓకే, దే అపియర్ ఫ్యాట్. ఫ్లెషీ అంటే చాలా స్కిన్ మందంగా ఉంటారు వాళ్ళు. ఓకేనా, అండ్
they are fat in the nature. Okay, so as we discuss here, the types of skins here. Okay na, so ikkada manaku emem untayi skin paina, we can notice here. First layer is the epidermis, dermis. So fat is also underlaying. So fat undi kada, kovu patti undi antaru kada, adi anamata. This is fat. Okay, this is the fat. So this is the fatty layer which is supporting the body here. So dead skills, last time I said no, dead skills is nothing but what happened due to long exposure of sunlight and temperature differences, imbalance in the body. What happened, the skin becomes ruptured and that is removed in the form of dead skills and dead skins antam kada. So you might have noticed in the ads వస్తాయి కదా, డెడ్ స్కిన్ రిమూవ్ చేయడానికి లోషన్స్ యూజ్ చేస్తుంటాం కదా మనం, అవి అనమాట. కెరాటిన్ అంటే కూడా స్కిన్ అని అర్థం. ఓకే, కెరటనోసైడ్స్ అంటే, కెరటినోసైడ్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్, కెరటిన్ అంటే స్కిన్, సైడ్స్ అంటే సెల్స్, బేసల్ సెల్స్. ఓకే, ఫ్యాట్ సెల్స్, మయోసైడ్స్, మజిల్. దిస్ ఈజ్ అ అండర్లయింగ్ మజిల్. సో పోర్స్ అంటే స్వెట్ గ్లాండ్స్ కదా. పోర్స్ అంటే ఏంటి, రంధ్రాలు. ఓకేనా, దీని నుంచి వాట్ ఇట్ ఈస్ ఊజింగ్ అవుట్, ఇట్ ఈస్ గివింగ్ అవుట్ స్వెట్. వాట్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ స్వెట్ అవుట్. ఓకేమా, స్వెట్ అనేది బయటకు వస్తుంటుంది. హెయిర్ ఫాలికల్స్ గురించి మనం చెప్పుకున్నాం ఇందాక. సో మనకి హెయిర్ ఎలా ఉంటుంది, అందులోంచి హౌ హెయిర్ ఈస్ రైజింగ్ అబోవ్ ద స్కిన్ అనే విషయాలు మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా. నౌ లెట్ us get into the 6th. So you can see here. So see here, చెప్పాను కదా, ఎపిడర్మిస్, డర్మిస్. సో దిస్ ఈస్ ద అప్పర్ లేయర్, డర్మిస్. సో దిస్ ఈస్ ద డయాగ్రామ్ యూ హావ్ డ్రాన్. నో మా, ఈ డయాగ్రామ్ మీరు రాశారు కదా, డ్రా చేశారు కదా. So see here, so these are the skin cells, which is skin cells antam. So see here, there is a difference. ఒక్కొక్క స్కేల్ సెల్స్ డిఫరెన్స్ ఉంటాయి చూడండి. ఇక్కడ ఎలా ఉన్నాయి సెల్స్, హౌ దే ఆర్ అపియరింగ్. సో దే ఆర్ ఫ్లాట్గా కనిపిస్తున్నాయి. కమింగ్ టు సెకండ్ లేయర్, దే ఆర్ రెక్టాంగులర్ ఇన్ షేప్ విత్ డాట్. సో కమింగ్ టు ద థర్డ్ లేయర్కి వచ్చేసరికంటే సెల్స్ ఎలా ఉన్నాయి, హెక్సాగోనల్గా ఉన్నాయి, మధ్యలో సెల్స్ ఉన్నాయి. సో దిస్ ఈజ్ అ డిఫరెంట్ లేయర్స్ ఆఫ్ ద స్కిన్. సో డర్మిస్ స్కిన్లో ఏమో ఉంటుంది, కొలాజిన్ ఉంటుంది, డర్మా ఫైబ్రోబ్లాస్ట్, టీ సెల్స్. దీస్ ఆర్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ విచ్ ఈస్ బీన్ డెల్ట్ ఇన్ ద ఫర్దర్ కమింగ్ సెషన్స్ అండ్ నాట్ ఎస్పెషల్లీ ఫర్ యూ. ఇది మన 9th క్లాస్ పిల్లలకు వాళ్ళకు ఉపయోగపడుతుంది. సో ఆన్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్ ఐఎమ్ షేరింగ్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్. యాక్చువల్గా ఇది మీ పోర్షన్ కాదు కదా. ఎస్ ఆర్ నో చిల్డ్రన్, జస్ట్ ఫర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్. సో స్కిన్ స్ట్రక్చర్ చూడండి. సో ఒక మీరు చెప్పినట్టు ఇందాక సబ్క్యూటేనియస్ గ్లాండ్స్ ఉంటాయి. సో దిస్ ఈజ్ ద గ్లాండ్స్ విచ్ ఈజ్ హెల్పింగ్ ద స్కిన్ టు ప్రొడ్యూస్ హెయిర్స్ అండ్ మేకింగ్ దెమ్ టు రైజ్ అప్వర్డ్. ఓకే, హెయిర్ షాఫ్ట్. సో ఏ హెయిర్ ఎలా నిల్చుంది కదా, నర్వ్ ఎండింగ్. సో ఇక్కడ నర్వ్స్ అనేవి ఎండ్ అయిపోతాయి. సో అక్కడ నుంచి పైకి పెనిట్రేట్ కావు. వై, బికాస్ స్కిన్ ఈజ్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఎ బ్యారియర్ అండ్ నాట్ లెట్టింగ్ యూవీ రేస్ అండ్ లోపల ఉన్నాయి బయటికి రాకుండా. గౌతమ్, లోవర్ యువర్ హ్యాండ్. Time is going to bap. I will answer later. So we can see here blood vessels kada. Blood vessels ఏం చేస్తాయి, ట్రాన్స్పోర్ట్స్ బ్లడ్ కదా. ఎస్, హెయిర్ ఫాలికల్స్ ఇక్కడ నుంచి హెయిర్ మొదలు అనేది స్టార్ట్ అయ్యి పైకి పెనిట్రేట్ అవుతుంది. అడిపోస్ టిష్యూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ ఫ్యాట్ టిష్యూ. ఫ్యాట్ ఉంటుంది. ఫ్యాట్ ఉన్న పిల్లవాళ్ళకి ఫ్యాట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ దిస్ వాట్ ఈస్ ద డిపాజిషన్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ వి టేక్. ఎక్స్ట్రా ఫుడ్ ఫ్యాట్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఆ ఫ్యాట్ ఉన్న పిల్లలు బొద్దుగా ముద్దుగా కనిపిస్తారు ఇఫ్ నో ఫ్యాట్ ఈజ్ దేర్. సో లాస్ట్ టైం మనం డిస్కస్ చేసినాం కదా, మరాస్మస్ డిసీజ్ ఎలా వచ్చింది, డ్యూ టు అబ్సెంట్ ఆఫ్ న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్. ఆ ఫుడ్లో ఫ్యాట్ ఉండాలి, షుగర్ ఉండాలి, స్టార్చ్ కూడా ఉండాలి. అవి లేకపోతే ఏమవుతుంది, ఫ్యాట్ డిపాజిట్ అనేది జరగదు. డిపాజిషన్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ లేకపోతే వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు, బక్క పల్చగా ఉంటారు. ఓకేనా, దిస్ ఆర్ ద నర్వ్స్ కదా, నర్వ్స్ కదా. 3 types ఆఫ్ నర్వ్స్ గురించి మనం మాట్లాడటం కదా. సెన్సరీ నర్వ్స్ వస్తుంది. దిస్ ఆర్ సెన్స్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ సెన్స్ టు ద బాడీ. సో ఆర్టరీ వెయిన్స్ మనం ఎక్కడ చదువుకున్నాము, హార్ట్లో చదువుకున్నాం కదా. వన్ మజిల్ ఈజ్ క్యారింగ్, వన్ బ్లడ్ వెజల్ ఈజ్ క్యారింగ్ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్, వన్ ఈజ్ బ్రింగింగ్ బ్యాక్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఫిల్డ్ బ్లడ్. ఓకే, డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ తీసుకొస్తుందని చెప్పాం కదా. దిస్ ఆర్ ఆర్టరీ వెయిన్స్. అంటే ఇక్కడ రెడ్ అండ్ బ్లూ కలర్ వెయిన్స్ ఆర్ రన్నింగ్ ఫ్రమ్ హార్ట్ నుంచి ఇవి కనెక్షన్ ఉంది. ఆర్ యూ గెటింగ్ చిల్డ్రన్? హార్ట్ నుంచి ఈ కనెక్షన్ ఉన్నాయి ఈ నర్వ్స్, వెయిన్స్ అండ్ ఆర్టరీ. సో పిల్లి మజిల్, sebaceous glands are also oil producing glands. These are the structure of the skin. Okay, yes. Next getting into the same concept of skin. అర్థమవుతుందా మీకు? యా.
సో దిస్ ఈజ్ ద పిక్చర్ యూ డ్రాన్ కదా, మీరు డ్రా చేసిన పిక్చర్ ఇదే కదా. అప్పుడు చూడడానికి ఇట్లా కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంది, అసలు ఏంటిది అని చెప్పేసి నన్ను అడిగినరు. సో ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది కదా, ఇవి హెయిర్ ఫాలికల్స్. These are hair follicles, this is penetrated hair, these are the pores, sweat glands, these are red and blue ఉన్నాయి కదా, arteries and veins, these are fat tissues. ఓకే మా, దిస్ వేర్ ద ఫ్యాట్ టిష్యూ. మీరు డ్రా చేసినప్పుడు స్పష్టంగా లేదు. దిస్ ఇస్ ద సో యంగ్ స్కిన్. సో మీరు చిన్న పిల్లలు కాబట్టి మీకు స్కిన్ ఎలా ఎంత మంచిగా ఫ్రెష్గా వితౌట్ ఎనీ అప్స్ అండ్ డౌన్ స్కిన్ ఎంత సాఫ్ట్గా ఉంది కదా, ఇలా ఉంటుంది మీ స్కిన్. ఎలాస్టిన్ ఉంటుంది, ఫైబ్రోబ్లాస్ట్ ఉంటుంది, కొలాజిన్ ఉంటుంది, యంగర్ స్కిన్. ఇక్కడ కూడా ఫ్యాట్ డిపాజిషన్ ఉంటుంది, ఎవరికైనా ఫ్యాట్ డిపాజిషన్ ఉండాలి. సో ఓల్డర్ స్కిన్, సో చాలా ఏజ్ అయిన వాళ్ళకి 60 to 70 ఏజ్ వాళ్ళకి వాళ్ళ స్కిన్ ఎలా ఉంటుంది, వ్రింకిల్స్ అంటారు, ముడతలు పడిపోయి ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ ద వ్రింకిల్స్ విచ్ ఆర్ అపియరింగ్ ఆన్ ద స్కిన్ సర్ఫేస్. సో సీ హియర్ సెల్స్ అనేవి ఒక లేయర్లో ఒక లైన్లో నిల్చున్నట్టు ఉన్నాయి. కానీ వాట్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఓల్డర్ పీపుల్ దట్ డ్యూ టు ద రప్చర్స్ అండ్ వాట్ ఫోల్డ్స్ ఆన్ ద స్కిన్ వ్రింకిల్స్ వల్ల సెల్స్ అనేవి డిస్టర్బ్ అయిపోయినాయి. ఈవెన్ హియర్ ఒక ఫామ్లో లేవు, ఒక ప్యాటర్న్లో లేవు. సో దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద యంగర్ స్కిన్ అండ్ ద ఓల్డర్ స్కిన్ ఆఫ్ ద పీపుల్ అనేది ఇలా ఉంటుంది. దీనికి 3 లేయర్స్, ఎపిడర్మిస్, డర్మిస్, హైపోడర్మిస్. మొత్తం మీద స్కిన్ అనేది ఇది. హెయిర్ ఫాలికల్స్, గ్లాండ్స్ ఉన్నాయి. సో సీ హియర్ రెడ్, గ్రీన్, బ్లూ అనేవి హార్ట్ నుంచి వస్తున్న వెయిన్స్, ఆర్టరీ. దిస్ ఈస్ ద ఫ్యాట్, బ్లడ్ వెజల్స్. దిస్ ఆర్ ఆల్ ద డిపోజిషన్స్ ఆఫ్ ద స్కిన్. ఐ హోప్ యూ చిల్డ్రన్ అండర్స్టూడ్ ద కాన్సెప్ట్ వెల్. సో ఇప్పుడు చెప్పండి, వాట్ ఎవర్ ద డౌట్స్ యూ హ్యావ్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ. ఇప్పుడు అడగండి. And how many layers of skin are there? You answer my question. Tell me, Gautam Cheppu, how many layers of skin are there? Cheppu. That is what I don't know. What I don't know, don't I show you now? Yes, tell me children, how many layers of skin are there? Cheppandi. 3. What are those? What are those? Epidermis, dermis, hypodermis. Yes, very good children. This is the end of our session. Yes. Yes, very good, very good.